السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد هذا المرض ببلجيكا، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. وفقا لأحدث أرقام نشرها معهد الصحة البلجيكي سيانسانو، ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 564.4 يوميا في الفترة الممتدة من 30 من شهر يوليوز إلى غاية 5 من شهر غشت يعني أوت، ويمثل هذا زيادة بنسبة 19% عن الأسبوع السابق. ويبلغ عدد الإصابات في بلجيكا إلى حد الآن 73,401 حالة أصيبت بهذا المرض، بزيادة قدرها 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال 24 ساعة الماضية. ويواصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لكل 100,000 نسمة نفس الاتجاه الصعودي، فقد تم تسجيل 63.3 حالة خلال الفترة الممتدة لأسبوعين وحتى 5 من شهر غشت، مقابل 62.3 حالة يوم السبت. ومن 30 من شهر يوليوز لغاية 5 من شهر أغسطس سجلت السلطات الصحية في بلجيكا متوسط 23.3 حالة دخول جديدة إلى المستشفى يوميا، بانخفاض قدره 7% على مدار الأسبوع. يعني بالنسبة لدخول المستشفيات سجل انخفاض. وحسب معهد سيانسانو نقل 30 مريضا جديدا إلى المستشفى أمس، وخرج 38 وإجمالا كان هناك 281 مريضا في المستشفى بالأمس، أي أقل ب5 مرضى من اليوم السابق، بينما كان 69 مريضا منهم في العناية المركزة. وبالنسبة للوفيات كان هناك متوسط 3.4 حالة وفاة يوميا خلال نفس الفترة المعنية، بزيادة قدرها 33% عن الأسبوع السابق. وهكذا يبلغ العدد الإجمالي للوفيات ببلجيكا منذ بداية الوباء في شهر مارس إلى 9,870 حالة، أي أكثر ب4 حالات. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات هنا ببلجيكا منذ بداية هذا المرض منذ مارس 9,870 حالة توفيت جراء هذا المرض. ويلاحظ أيضا أن ازدياد العدوى ما زال مستمر أيضا بمنطقة بروكسل، حيث سجلت من بين الوفيات هناك 24 وفاة، من بينها 4 حالات توفوا بمنطقة بروكسل. وبعد الحادث الذي حصل البارحة بشاطئ بلاغنبرغ، فكان هناك شجارات بين أشخاص كانوا على الشاطئ، وقد قال مدير حانة قريبة من الشاطئ بأن هناك كان تصارع بالمظلات، وكذا أنه كان الشجار استعمل فيه المظلات وأسرة الشاطئ، حتى أن الأمر وصل إلى استخدام سواري الشارع كأسلحة. وحسب ما ذكرت الصحيفة تمردت مجموعة من الأشخاص على الشرطة بعد أن طلب منهم مغادرة الشاطئ، حيث كان المد مرتفعا ولم يكن الكثير من الأشخاص يحترمون التباعد الاجتماعي، لذلك هؤلاء الأشخاص لم يريدوا مغادرة الشاطئ وأصبحوا يتصارعون مع الشرطة. هذا ما حصل مساء البارحة. وبعد هذا الحادث قرر عمدة بلانكنبرغ مساء يوم السبت أن السياح لم يعودوا موضع ترحيب في المنتجع الساحلي اعتبارا من يوم الأحد بعد المشاجرة العامة بعد ظهر يوم السبت. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La bagarre générale sur la plage de Blankenberg hier soir a des conséquences en cascade. Tous les touristes d'un jour sont désormais interdits de fréquenter la station. Alors, comment fait-on appliquer cette mesure? Sur place, refoule-t-on les voyageurs qui arrivent à la gare sans réservation d'hôtel? On va tout de suite faire le point avec Isabelle Heusen en direct à Blankenberg. Alors, tout a l'air assez calme derrière vous, Isabelle.
Tout à fait, hein, Julie, vous le voyez, la plage est remplie, mais elle n'est pas bondée non plus. Et sur la plage, il y a bel et bien des touristes d'un jour. Parce que ce matin, avec notre équipe, nous sommes allés à la gare de Blankenberg, une gare sous haute surveillance. Il y avait une bonne dizaine de policiers sur le quai. Les trains sont arrivés, les gens sont descendus des trains et les touristes d'un jour sont passés. Je vous propose d'ailleurs d'en écouter quelques-uns, vous l'entendrez, ils ne sont pas vraiment au courant de la situation. Voilà, je pense que si on a son masque et qu'on se protège bien, c'est possible. Et on vous a demandé quelque chose dans le train? On vous a demandé des papiers? Non, rien. Rien du tout matin. On nous a contrôlés, enfin je sais pas trop pourquoi. Mais vous pouvez venir passer un seul jour? Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Ils nous ont demandé si on passait la journée un seul jour ou plusieurs. Et pour un seul jour, ils ont été d'accord? Non. Nous on passe plusieurs jours, c'est pour ça. Et vous avez la preuve que vous passez plusieurs jours? Vous avez dû leur montrer la preuve? Ils nous ont demandé, mais nous on vient d'arriver, donc on n'avait pas la preuve. Donc on doit encore aller à l'hôtel, tout ça. Du côté des autorités locales, Isabelle, on a l'impression qu'on est un peu débordé par cette situation. C'est vrai que c'est parfois un peu difficile à comprendre, hein, mais on est en tout cas loin d'une interdiction d'arrivée de train entre 9h et 16h, comme l'avait souhaité la bourgmestre de Blankenberg. Nous venons de la rencontrer et elle nous a expliqué qu'en fait, il fallait un accord du fédéral pour cela, et le fédéral n'a pas été d'accord. Mais alors, aujourd'hui, qui passe, qui ne passe pas comme touriste d'un jour? Eh bien, pour éclaircir la situation, on a posé la question au porte-parole de la police de Blankenberg. On l'écoute. On regarde les bandes qui viennent d'ici, les jeunes, des groupes de jeunes. Et on a aussi toujours notre bubble sociale de 5 personnes qui arrivent ici à 20 ou à 30. C'est pas normal non plus, c'est pas vraiment corona-proof. Et là, on va dire ces jeunes-là de retourner chez eux. Là, en fait, on a vu 3 jeunes, ils se sont fait contrôler. Ouais. Ils disent qu'ils viennent pour plusieurs jours, ils n'avaient pas la preuve d'hôtel, mais ils allaient chercher un hôtel. Ouais. Donc ça, on accepte aussi? Oui. On accepte ça, oui. Je vous avais déjà dit, ce sont des bandes de 10, 20, 30 personnes qui viennent ici. Ce n'est pas ces jeunes-là, 3 jeunes qui sont... Et on contrôle aussi leur identité. On sait qui ils sont, alors ils peuvent passer. Alors avant de dire que la journée va bien se passer aujourd'hui, tout le monde l'espère évidemment, il faut quand même attendre 15 heures. Pourquoi 15 heures? Parce que pour le moment, c'est marée basse. Et le problème se pose surtout quand c'est marée haute, parce qu'alors la plage devient beaucoup plus petite, les gens se regroupent et là ça commence à poser problème. Merci Isabelle pour ce compte rendu en direct. وبعد أن قرر العمدة أنه لن يسمح للأشخاص الذين يأتون للشاطئ اليوم واحد فقط بالدخول إلى الشاطئ عبر محطة القطار، لأن هناك سوف تكون الشرطة تعمل تفتيش للأشخاص، إلا أنه اليوم كما سوف نرى في هذا الفيديو أن الشرطة سمحت للأشخاص الذين أتوا إلى شاطئ بلانكنبرغ إلى الدخول إلى الشاطئ حتى لو كانوا ليوم واحد، ولكن يجب أن لا يكون عددهم لا يتجاوز 5 أشخاص، وهم يعملون يعني بحث لبطاقاتهم الشخصية ويتركونهم يدخلون، ولكن إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص لا يسمح لهم بالدخول إلى الشاطئ ويطلب منهم الرجوع. Les touristes d'un jour ne sont plus les bienvenus dans certaines stations, mais les trains vers ces mêmes stations continuent de circuler. Bonjour Tidiem Kouach, vous êtes à la gare du Midi. Comment est-ce que ça s'est passé ce matin? Les voyageurs partent quand même vers la côte? Eh bien Julie, ce matin, c'était la confusion qui régnait dans le hall de la gare du Midi ainsi que sur les quais. Beaucoup de voyageurs ne savaient pas s'ils allaient pouvoir rejoindre la côte, si monter dans le train était bien sûr possible. Ils n'étaient pas certains du tout qu'ils puissent descendre en gare de Blankenberg ou de Knock. Vers 10h, Bart Tommelein, le bourgmestre d'Ostende, a annoncé qu'il allait fermer la gare ostendaise. Et puis, il est revenu sur cette décision. Cette annonce a engendré encore plus de confusion. Écoutez, ces quelques voyageurs ce matin en partance pour la mer. Aujourd'hui, je devais aller à Blankenberg. Donc, j'ai eu l'info de la bagarre qui a eu lieu hier. Et donc, on a changé d'avis. On a voulu aller à Knock. Et donc, on m'a dit qu'il y a le train qui va à Knock. Mais malheureusement, pour le retour, on n'est pas sûr.
Donc on ne veut pas prendre le risque d'y aller et sans revenir, quoi, parce qu'on n'a pas de voiture, on n'a rien. On est venu en train, on veut revenir en train. Mais vu que maintenant on a acheté des tickets, etc., et les enfants ils ont préparé, c'est vraiment dommage de leur dire qu'on ne peut pas y aller parce que la gare est fermée. Et on va essayer de descendre un peu plus tôt de Knock, dans un autre arrêt, etc., juste pour rejoindre la mer. Tidiem, quelle est la position de la SNCB dans cette histoire? Est-ce qu'elle a adapté son offre de train? Eh bien, comme à son habitude, lorsque la météo est clémente, la SNCB adapte le nombre de trains à destination de la mer. Ici, avec la crise du coronavirus, il faut aussi respecter toute une série de protocoles sanitaires et éviter à tout prix que les trains soient surchargés. L'offre a donc été élargie. La SNCB informe depuis hier soir, ce matin encore, partout sur les réseaux sociaux, sur les écrans de la gare ici, par annonce vocale aussi, que certaines stations balnéaires ne souhaitent pas la venue des touristes d'un jour. Je vous propose d'écouter Vincent Bayer, le porte-parole de la SNCB. Nous, notre offre renforcée, elle est importante pour des raisons sanitaires. On doit pouvoir accueillir le plus de personnes possible qui souhaitent prendre le train. Et ce train n'est pas forcément utilisé par des voyageurs qui font du tourisme d'un jour. Il y a aussi des personnes qui ont des fonctions essentielles, qui doivent travailler dans certains endroits. Et il est de notre devoir de continuer à assurer ce transport dans les meilleures conditions de sécurité. Ce n'est pas de la responsabilité de la SNCB d'interdire les voyageurs de se déplacer vers tel ou tel endroit. Ça, c'est vraiment du ressort des autorités compétentes. Alors vous l'avez entendu, il ne s'agit pas d'un problème de mobilité, mais plutôt de sécurité sanitaire à la côte belge. Et pour éteindre au plus vite cette cacophonie qui règne depuis hier soir, la gouverneure de Flandre occidentale a convoqué les 10 bourgmestres de la côte en urgence ce matin. Objectif, stopper au plus vite ces décisions désordonnées, chacun dans sa petite commune, qui ont des impacts, des répercussions sur les autres stations balnéaires. Il faut une gestion coordonnée pour l'ensemble de la côte belge et terminer la saison estivale en toute sérénité. Merci Tidiem pour ce compte rendu. وبالنسبة لموجة الحر التي تجتاح مجموعة من الدول الأوروبية، فقد سجل مركز أوكل الأرصاد الجوية رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة لشهر غشت بعد ظهر يوم السبت. وفقا لديفيد دهنا فوفقا لديفيد دهنا وعالم الأرصاد ورئيس المعهد الملكي للأرصاد الجوية، تم تسجيل درجة حرارة 35.9 بتاريخ يوم 8 غشت 2020، أي أعلى بنصف درجة عن الرقم القياسي السابق لشهر أغسطس يعني الماضي، والذي يعود تاريخه إلى 4 أغسطس 1990، والمسجل بدرجة حرارة بلغت 35.3. يعني في غشت الحالي سجل أعلى من غشت لسنة 1990، حيث كانت الحرارة أيضا مرتفعة حسب هذا العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الملكي للأرصاد الجوية أصدر يوم الجمعة إنذار أحمر ساري المفعول اعتبارا من يوم السبت في معظم المقاطعات بسبب موجة الحر الشديدة. وفي هذا الفيديو سوف نرى المناطق التي بها ارتفاع الحرارة، رغم ملاحظة أن هناك انخفاض طفيف في يوم الأحد بالنسبة لدرجة الحرارة التي سجلت البارحة يوم السبت. هذا كله نراه بهذا الفيديو. En Belgique, avec la vague de chaleur, les températures sont un peu plus basses qu'hier, mais toujours très élevées ce dimanche. Notre experte météo, Daniela Prepelu, est avec nous pour faire le point sur la situation. Quels sont les endroits qui sont les plus touchés par la canicule? Eh bien, comme souvent, Julie, c'est la température la plus élevée que nous allons enregistrer du côté du Limbourg, dans le nord-est du pays. C'est d'ailleurs la première province qui a été placée en alerte rouge par l'IRM. C'était mercredi dernier. Alors, pourquoi cette région? Tout simplement parce que le sol est sablonneux et donc du coup, c'est lui qui fait augmenter un petit peu plus les températures. Par contre, si vous cherchez un petit peu de fraîcheur, direction la mer ou encore l'Ardenne. À la mer, c'est la brise, c'est le vent marin qui va ventiler un petit peu plus cette chaleur intense, alors que du côté de l'Ardenne, c'est grâce à l'altitude que les températures seront un petit peu moins suffocantes.
Alors la chaleur nous accable à peu près tous, mais c'est quand même surtout dans les villes aussi qu'on en ressent le plus les conséquences. Exactement, oui, la chaleur devient vraiment une fournaise en raison de l'effet urbain. On parle d'ailleurs dans le jargon météorologique de l'îlot de chaleur urbain. Alors pour résumer, le béton va absorber tout au long de la journée de la chaleur. Il va ensuite la restituer le soir, pendant la nuit. Résultat, on a un gros différentiel parfois de température entre le cœur des villes ou encore la campagne. On le voit, Julie, les villes, en fonction de leurs aménagements ou encore de leur taille, vont réellement avoir un impact sur l'environnement et parfois créer même des microclimats. Merci Daniela pour ce point en direct. هذه كانت بعض الأخبار عن نتائج هذا المرض ببلجيكا، وفي فيديو جديد أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.